میدان تک، مداری سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے۔ 8 سال کے بعد ثانیہ بلدیہ فیکٹری 2 مجرموں کا پھانسی کی سزا، رؤف صدیقی بری ہو چکے ہیں، رحمان بولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی، کراچی عدالت نے ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس میں رحمان بولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے ملزم علی حسن اور ڈاکٹر عبدالستار کی درخواست پر 22 ستمبر تک فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیکٹری مالکان نے آتش زدگی کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو قرار دیا تھا۔ فروری 2017 میں ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی، رحمان بھولا، زبیر چریا اور دیگر پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کی پیروی رینجرز پر پروسیکیوشن نے کی ہے۔ 3 تفتیشی افسران تبدیل ہو چکے، 4 سیشن ججز نے سماعت سے معذرت کر لی تھی، جبکہ 6 سرکاری وکلاء نے دھمکیوں کے باعث مقدمہ چھوڑ دیا تھا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک منور حسین، بیورو چیف کراچی، ان سے مزید جانیں گے۔ ملک منور حسین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، 8 سال بعد ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتی عدالت میں یہ مقدمہ زیر سماعت تھا اور آج جج نے جو ہے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عبدالرحمان اور بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا، جبکہ رؤف صدیقی، ڈاکٹر عبدالستار، علی حسن سمیت 4 ملزمان عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیے گئے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر سے رؤف صدیقی جو کہ اس کیس میں ان کا بھی نام شامل تھا اور یہ کیس سماعت رہا۔ ثانیہ بلدیہ کیس 5 سال سیشن کورٹ اور 3 سال اے ٹی سی کورٹ میں زیر سماعت رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، جبکہ کیس میں 400 سے زائد یعنی شاہدین اور دیگر اپنے بیانات ریکارڈ کرائے تھے۔ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں 259 افراد کو جام بحق کیا گیا تھا۔ یہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں جو فیکٹری تھی گارمنٹس کی، جس میں رحمان اور بھولا اور زبیر چریا سمیت دیگر ان کے ساتھی ملزمان نے آتش کی مواد پھینک کر اس کو آگ لگا دی تھی، جس میں اس میں کام کرنے والے مزدور جل کر راکھ ہو گئے تھے اور فیکٹری کے جو مالکان اونر تھے انہوں نے ایم کیو ایم کو مورد الزام کہا تھا کہ ایم کے متحدہ قومی موومنٹ نے حماد صدیقی، رؤف صدیقی وغیرہ اور رحمان بولا وغیرہ کے نام دیے تھے کہ انہوں نے بھتہ مانگا ہے جو کہ بھاری بھرکم بھتہ تھا، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ بھتہ نہ دینے کی صورت میں اس فیکٹری کے اوپر جو ہے دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اس کو آگ لگا کر راکھ کر دیا گیا۔ تاہم بعد ازاں جب یہ کیس ٹرائل اتر رہا تو فیکٹری مالکان جو ہے وہ اپنے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک مقیم ہو گئے، مگر یہ کیس جو ہے اس کی سماعت جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں رہی۔ پہلے بلدیہ ٹاؤن 5 سال میں نے بتایا کہ یہ کیسن کورٹ میں اور 3 سال یہ اے ٹی سی کورٹ میں یہ مقدمہ زیر سماعت رہا ہے۔ 8 سال بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ 11 ستمبر 2012 کو یہ واقعہ پیش آیا تھا اور یہ جو 11 ستمبر کا دن تھا، یہ تاریخ کا انتہائی سیاہ دن تھا کراچی کے لوگوں کے لیے۔ بے گناہ مزدور جو ورکر تھے اس میں کام کر رہے تھے، جن کو بھتہ نہ دینے کی بنا پر دہشت گردی کا واقعہ یہ کیا گیا اور اس میں بے گناہ لوگوں کو جو ہے ان کی زندگیاں کو چراغ گل کر دیے گئے تھے۔ جی ملک منور حسین، رحمان بولا نے عدالت کے سامنے بیان میں کہا کہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ ملنے پر اس نے زبیر چریا کے ذریعے آگ لگوائی ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ بالکل، انہوں نے اعتراف سے پہلے جب مقدمات رہے تو زبیر چریا کو ویسے بھی باہر سے انٹرپول کے ذریعے گرفتاری عمل میں آئی تھی اور ان کے تفتیش میں رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے جو فائنانس بیورو کے حکم پر یہ بھتہ کا جو کیا گیا تھا 20 کروڑ بھتہ طلبی کی گئی تھی، جبکہ جو فیکٹری کے مالکان تھے انہوں نے بھتہ دینے سے انکار کر دیا گیا، جس کے بعد زبیر چریا اور دیگر جو انہوں نے نام ملزمان تھے ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے جو ہے اس واقعے فیکٹری کو آگ لگائی، جس کے بعد یہ انتہائی سنگین واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا اور اس میں سینکڑوں جانے جیسے کہ 259 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ جی بہت شکریہ ملک منور حسین، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اوپر جو کیس سامنے آیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ رحمان بھولا کو سزائے موت بھی دے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 8 سال کے بعد ثانیہ بلدیہ فیکٹری 2 مجرموں کا پھانسی کی سزا ہوئی ہے. رؤف صدیقی عدم اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا ہے ثبوتوں کے باعث, اور رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت بھی سنا دی گئی ہے. انسداد دہشت گردی کراچی عدالت نے ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس میں رحمان بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنا دی. گزشتہ سماعت پر عدالت نے ملزم علی حسین اور ڈاکٹر عبدالستار کی درخواست پر 22 ستمبر تک فیصلہ محفوظ کیا تھا. فیکٹری مالکان نے آتش زدگی کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو قرار دیا. فروری 2017 میں ایم کیو ایم رہنما رؤف صدیقی, رحمان بھولا, زبیر چریا اور دیگر پر فرد جرم بھی عائد کی گئی تھی. ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کی پیروی رینجر پروسیکیوشن نے کی ہے. 3 تفتیشی افسران تبدیل ہو چکے. 4 سیشن ججز نے سماعت سے معذرت کر لی تھی, جبکہ 6 سرکاری وکلاء نے دھمکیوں کے باعث مقدمہ چھوڑ دیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحمان بھولا نے عدالت کے سامنے بیان میں کہا کہ 20 کروڑ روپے بھتہ نہ ملنے پر اس نے زبیر چریا کے ذریعہ اور بھی آگ لگائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کارروائی حماد صدیقی اور پارٹی قیادت کی حمایت پر کی گئی. ملزم نے یہ بھی کہا کہ معاملہ دبانے کے لیے حماد صدیقی, رؤف صدیقی نے مالکان سے رقم بھی وصول کی ہے. پولیس نے ایک اور چلان میں رؤف صدیقی کو سہولت کار ملزم ظاہر کیا تھا. جے آئی ٹی رپورٹ منظر پر آئی تو مقدمے کا ایک اور چلان پیش ہوا. اس میں پولیس نے رؤف صدیقی کو بے گناہ قرار دے دیا, لیکن عدالت نے رپورٹ مسترد کر دی تھی, جس پر پولیس نے ایک اور چلان پیش کر کے رؤف صدیقی کو ملزم بنا دیا تھا. اس پر ایک بار پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے کراچی سے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ملک منور حسین. جی ملک منور حسین, مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بلدیہ ٹاؤن کیس کا فیصلہ آج انسانی دہشت گردی کی عدالت نے سنا دیا گیا ہے. اس واقعے میں جو ہے زبیر چریا اور رحمان اور بھولا کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے, جبکہ ان کے جو دیگر کیس کے جو ملزمان تھے, جن میں سابق صوبائی وزیر سند النصیب, رؤف صدیقی, ڈاکٹر عبدالستار, علی حسن سمیت 4 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کیس 5 سال سیشن کورٹ میں اور 3 سال ایٹی کورٹ میں یہ زیر سماعت رہا ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 2 ستمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا, اور اس کیس میں 400 سے زائد جو عینی شاہدین تھے اور دیگر جو اپنے گواہ تھے, انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے تھے. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن میں 259 افراد جہاں بھاگ ہو گئے تھے, اور رحمان اور بھولا نے اپنے بیان میں اعتراف جرم کیا تھا کہ ایم کیو ایم کی جو پارٹی قیادت ہے ان کے حکم پر, اور جو کے ٹی سی جو کراچی تنظیمی کمیٹی تھی ایم کیو ایم کی, ان کے جو انچارج تھے حماد صدیقی, ان کے کہنے پر جو ہے ان سے فیکٹری مالکان سے بھتہ مانگا تھا 20 کروڑ روپیہ, جن پہ نہ دینے کی بنیاد پر یہ واقعہ جو ہے وہ کیا گیا. ان کو سبق سکھانے کے لیے یہ واقعہ کیا گیا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اب بلدیہ ٹاؤن جو کراچی کا انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے, وہاں پر یہ فیکٹری تھی جو گارمنٹ فیکٹری تھی, اور اس کے اوپر کیمیکل مواد چھڑک کر دروازے بند کر کے اس فیکٹری کو آگ لگا دی گئی تھی. اور جب یہ آگ لگائی گئی تو اس وقت بچے پکا کرتے رہے جو اس میں مزدور تھے, مگر ان کو کوئی بچانے والا نہ تھا, اور یہ تمام مزدور جو اس میں جل کر راکھ ہو گئے. 259 افراد کی جب یہاں ان کے اب آئی جو ان کے گھر تھے, جو ریزیڈنٹ ایریا تھے, وہاں پر جب ان کی میتوں کی جو کرام بپا اور قیامت صغریٰ کے یہ منظر تھے, یہ انتہائی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا 11 ستمبر 2012 کا, جب یہ نیٹے مزدور جو اپنی محنت مزدوری کے لیے یہاں پر کام کرتے تھے ان کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. مگر اس کے اوپر ایم کیو ایم نے کئی کلا بازیاں کھائیں, ان کی پارٹی قیادت نے بھی, اور دیگر جو اس میں لوگ تھے انہوں کا کہنا تھا کہ جی مالکان کی یہ کوتاہی کی. رؤف صدیقی صاحب تو جب اس وقت جو منسٹر تھے انہوں نے بھی کئی بار جب مالکان کو اس میں گھسیٹا, مگر مالکان نے یہ کھلے الفاظوں میں میڈیا کے سامنے بات چیت دیکھی اور اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرائے کہ ایم کیو ایم نے ایک خطیر رقم بھتہ جو ہے وہ طلب کیا تھا, جس پہ نہ دینے کی بنیاد پر فیکٹری کو آگ لگائی, جس میں یہ بے گناہ مزدور جو ہے وہ جام بحق ہو گئے تھے. تاہم یہ 8 سال جو ہے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. اس فیصلے کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا, کیونکہ پچھلی سماعت پر یہ فیصلہ سنانا تھا, مگر پھر اس کو ڈیلے ہو گیا, تاخیر کا شکار ہوا, اور آج اس کی تاریخ مقرر کی گئی تھی, اور آج کے دن میں انسانی دہشت گردی نے کسی کورٹ جو ہے انہیں اپنا فیصلہ سنایا, جس میں
रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत रऊफ सदीकी और दीगर जो 3 अफराद थे उनको अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग से पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। सरहद पार से फायरिंग पाक फौज की चौकी पर की गई। फायरिंग से सिपाही साबिर शाह जामे शहादत नोश कर गए। शहीद सिपाही साबिर शाह की उम्र 24 साल थी। फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रात बाजोड़ सेक्टर में पेश आया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, फायरिंग का वाकया है और इसमें अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग से पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। सरहद पार से फायरिंग पाक फौज की जवाबी कार्रवाई की गई और चौकी पर की गई फायरिंग से सिपाही साबिर शाह जामे शहादत नोश कर गए हैं। शहीद सिपाही साबिर शाह की उम्र बताया जा रहा है कि 24 साल थी। फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रात बाजोड़ सेक्टर में पेश आया है। आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग से पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया। सरहद पार से फायरिंग पाक फौज की चौकी पर फायरिंग की गई। फायरिंग से सिपाही साबिर शाह जामे शहादत नोश कर गए। शहीद सिपाही साबिर शाह की उम्र 24 साल थी। फायरिंग का वाकया गुज़श्ता रात बाजोड़ सेक्टर में पेश आया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से इजहार खान न्याजी से। जी इजहार खान न्याजी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाजोड़ में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से फायरिंग की गई है। SPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार फायरिंग से पाक फौज का सिपाही शहीद हो गया है। सरहद पार से फायरिंग पाक फौज की जवाबी चौकी पर की गई। फायरिंग से सिपाही साबिर शाह जामे शहादत नोश कर गए हैं। जी इजहार खान, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई की गई है? जी, पाकिस्तान की तरफ से फौरी जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसके बाद जो शरपसंद नासिर थे वो अपनी जगह छोड़ गए हैं और सर्च ऑपरेशन भी उस इलाके में किया जा रहा है। जी सर्च ऑपरेशन भी उस इलाके में किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इजहार खान न्याजी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी है। जिला बडगाम में काबिज फौज ने मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी का सिलसिला भी जारी है। गाजी फौज ने जिला बडगाम के शहर चरार शरीफ में नौजवान को सर्च ऑपरेशन की आड़ में गोलियों का निशाना बनाया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली गई। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। मकबूजा वादी की सहाफती तंजीमों ने जर्नलिस्ट आकिब जावेद को भारतीय पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाने की पुरजोर मजम्मत भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ को मौसूल कराए गए वारंट की असल दस्तावेजात तलब। अदालत का नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर जाने वाले अफसर का बयान कलमबंद करने का फैसला। कॉमनवेल्थ ऑफिस ने बताया पाकिस्तानी हाई कमीशन में तयनात रऊ अब्दुल हनान का वीडियो लिंक से बयान हो सकता है। क्वांटी अदालत से वारंट की तामील में कितना वक्त लगेगा? दफ्तर खारजा क्वांटी अदालत के जरिए तामील के मियाद पर रिपोर्ट दे। हाई कोर्ट नवाज शरीफ के वारंट हसन नवाज ने मौसूल किए वो खुद भी इश्तिहारी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नैब इसके बाद उनका जवाब दे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तोसी कर दी। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीगी सदर को सख्त हिफाजती इंतजामात में अदालत पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ की APC से कबल आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा आर्मी चीफ से APC में पहले मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में मौजूद था। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग में बात हुई। मीटिंग की खबर अगर पब्लिक हो गई है तो मैं इससे इनकार नहीं करता। इस मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं अंदर रहूं या बाहर, APC के फैसलों पर अमल दरामद होगा। आपको बताएं कि मीटिंग की हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है मियां शहबाज शरीफ ने। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और आर्मी चीफ से APC में
पहले भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में मौजूद था, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग में बात हुई है। मीटिंग की खबर अगर पब्लिक हो गई तो मैं इससे इनकारी नहीं हूं। इस मीटिंग में तमाम पार्लिमानी लीडर्स भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, मैं अंदर रहूं या बाहर, एपीसी की फैसलों पर अमल दरामद होगा, ये कहना है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीगी सदर को सख्त हिफाजती इंतजाम में अदालत भी पेश किया गया। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अली तारिक, उनसे मजीद जानेंगे। जी अली तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 24 सितंबर तक तोसी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है, जिसके दौरान शहबाज शरीफ ने रोस्टरम पर आकर बात करने की इजाजत तलब की और इजाजत मिलने पर कहा कि बतौर वजीर आला ऐसे फैसले किए जिससे मेरी फैमिली को नुकसान हुआ, मेरे और मेरे मरहूम भाई के बच्चों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं इसका मुकम्मल रिकॉर्ड अदालत पेश कर सकता हूँ। वकील जो थे अमजद परवेज भट्ट ने अदालत ने कहा कि मरीम नवाज की कल इस्लामाबाद में पेशी है, कोई तारीख दे दें, हम दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ के वकील थे अमजद परवेज भट्ट ने दलाइल देते हुए ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजेक्शन में फर्क है। मतलूबा दस्तावेजात जो है फराहम नहीं किए गए, जो नैब कानून के खिलाफ वर्जी है। एक ऐसे दस्तावेज पर कार्रवाई की जा रही है, मतलब पर नहीं है। ऐसा करना आइन के खिलाफ मुख्तलिफ आर्टिकल से मुनाफी है। ना कोई भी बताऊँ कि शहबाज शरीफ की पेशी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम मौजूद थे। लीगी कारकुन जो थे वो भी मौजूद थे, जिसमें मरीम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और एमपीए की एक बड़ी तादाद जो थी मौजूद थी। शहबाज शरीफ की जब वो लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए हैं और जब गए हैं तो कारकुनों ने नारेबाजी भी की, उसके अलावा एहतजाज भी किया। और शहबाज शरीफ का भी यही कहना था कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है और ये एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि एनसीओसी ने कल से दूसरे मरहले में स्कूल्स खोलने की इजाजत दे दी है। कल 6ठी से 8वीं क्लासेस का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना सूरत हाल, तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसले का जायजा लिया गया। एनसीओसी में वफाकी वजारत सेहत और सूबाई महकमों के अदादुशुमार पर भी मुशावरत की गई। वजारत तालीम के हुकाम ने बताया पहले मरहले में खोले गए इदारों में SOPs पर सख्ती से अमल जारी है। दूसरे मरहले के दौरान तालीमी इदारे खोलने के लिए भी तैयार हैं। मुराद राज कहते हैं कल 6ठी जमात से 8 तक स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूलों से केसेस निकलेंगे क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ। स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद करना जरूरी है। अगर कोरोना का एक केस भी निकलेगा तो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तारकई ने कहा दूसरे मरहले में 6ठी से 8वीं तक स्कूल खोल रहे हैं। 6ठी से 8वीं तक तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। तलबा के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया। कौम का पैसा लूटने वाले APC के नाटक के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब से सीनियर सूबाई वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की भी हिदायत। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा अवाम बाशऊर है और नाहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ है। बाशऊर आवाम को मुस्तरद शुदा अनासर धोखा नहीं दे सकते। अपोजिशन जमातें मुल्क की तरक्की और खुशहाली रोकने के दर पे हैं। ये अनासर मुल्क को तरक्की की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी की तरह APC का ये ड्रामा भी नाकाम रहा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की और इसके साथ साथ उनको हिदायत भी जारी की है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा अपोजिशन ने एक बार फिर साबित किया कि वो सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं लाहौर से शोएब हाशमी, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी शोएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से अब्दुल अलीम खान की। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से आज सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुलाकात की है। तमाम इस मुलाकात में वालमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर गंदम और आटे के स्टॉक और कीमतों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। तमाम वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जारी की हैं कि आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए।
वज़ीर आला पंजाब का इस मौके पर अपोजिशन के हवाले से कहना था कि अपोजिशन ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। तमाम मायूस अनासर की APC भी मायूस कन रही। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि अपोजिशन जमातों ने कौमी मफादात को यकसर फरामोश किया है, जबकि कौम का पैसा लूटने वाले APC के नाटक के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सके। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि बाशऊर अवाम नाअहल और करप्ट चेहरों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं और अब बाशऊर अवाम इन्हें मुसरत कर चुके हैं और इनके धोखे में नहीं आएंगे। तहम इस हवाले से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ आटे की कीमतों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आला ने बाकायदा हदायत जारी की कि सरकारी नरख के मुताबिक आटा जो है वो शहर में दस्तयाब होना चाहिए। तहम इस मौके पर अब्दुल अलीम खान का ये कहना था कि महकमा खुराक ने आटे की मुनासिब सप्लाई को हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए हैं और जो सरकारी निक है इसके ऊपर आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब्दुल अलीम खान का मजीद ये कहना था कि महकमा खुराक के हुकाम जो हैं वो आटे की कीमतों में तसलसल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम APC के हवाले से अलीम खान का कहना था कि APC के जरिए अपोजिशन ने मनफी सियासत जो है वो की है और अपोजिशन की आवाम में रही सही जो साख है वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। APC में मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली के जरिए फवाद चौधरी की अपोजिशन पर तनकीद। जब तक सियासतदान खुद में जमहूरियत नहीं लाते मुल्क में कैसे आएगी? फवाद चौधरी का ट्वीट। सवाल उठाया कि मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो का अपनी अपनी पार्टियों की क़यादत संभालना क्या कोई जमहूरी अमल है? वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी जमातों का अपना अपना ढांचा गैर जमहूरी होता है जो मुल्क में जमहूरियत की राह में रुकावट है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में जदीद जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट सियासी जमातों का अपना गैर जमहूरी ढांचा है। पैगाम में वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि ये गैर जमहूरी स्ट्रक्चर मेरिट की बुनियाद पर कायद को और मुंतखब करने की बजाय स्वाबदीद पर बुनियाद रखता है। उन्होंने नून लीग की सदर मरीम नवाज और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मिसाल भी दी। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं। PTI रहनुमा आपको बताएं कि रमेश कुमार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नवाज शरीफ ने APC में मोदी मेजर गोरिया और जुबान बोली है। साबिक वजीर आजम ने दुश्मन ताकतों से मुताबिकत का सबूत भी दिया है। नवाज शरीफ की तकरीर ने शहबाज शरीफ की 2 साल मेहनत का गला घोंट दिया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि APC से जन्म लेने वाली PDM पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट है। हमेशा की तरह नवाज शरीफ अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपोजिशन का कंधा इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अस्करी हुकाम से मुलाकातें और दूसरी जानब कीना और बुग़्ज़ अनाद का इजहार अपोजिशन की मुनाफिकत का सबूत है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि APC के जरिए अवाम और पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन के मनफी जज्बात और एहसासात से बखूबी आगाह हो चुके हैं। मुल्क दुश्मन ताकतों की गोद में पलने वाले किसी अंसर को परवान नहीं चढ़ने देंगे।
یقین ہے اے پی سی کے بعد اپوزیشن کی ساری جماعتیں جیل میں ہوں گی. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جھوٹے الزامات لگا کر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سابق وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ نیب تمام مقدمات کی ان کیمرہ سماعت کرے. نارووال اسپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا بے بنیاد الزامات پر پیشیاں بھگت رہے ہیں. ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور بے روزگار بڑھ چکا ہے. نیب جو کچھ کر رہا ہے اس کی حقیقت پورے پاکستان پر واضح ہو گئی ہے. ایسے کیسز پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے جاتے ہیں. حکومت کی جانب سے سابق وزیر اعظم کی اے پی سی خطاب پر تنقید بارے رد عمل میں نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں بھارت تو عمران خان کی ناکام گورننس پر خوش ہے اور بھارت نے عمران خان کی کمزور حکومت کو دیکھتے ہوئے 5 اگست کا اقدام کیا. نارووال اسپورٹ سٹی کرپشن کیس کی سماعت پر میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا نارووال اسپورٹ سٹی مقدمہ کا ریفرنس آج تک نہیں بتایا جا سکا. نیب گردی کی وجہ سے ملک کا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو گیا ہے. شکر گڑھ کرتارپور میں بابا گرو نانک دیو جی کی 481ویں برسی کی تقریبات کا آج آخری روز. بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکھوں کو بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات میں شرکت سے روک دیا. پاکستان نے کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے 27 جون اور 27 اگست کو 2 خطوط بھی لکھے لیکن بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ کا نام نہاد دعوے دار بھارت روایتی ہٹ دھرمی برقرار رکھے ہوئے ہے. مودی کے بھارت نے سکھ برادری کو بابا گرو نانک دیو جی کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے کرتارپور آنے سے روک دیا. پاکستان نے انسداد کورونا انتظامات مکمل کر کے بھارت کو کرتارپور راہداری کھولنے کے لیے 27 جون اور 27 اگست کو 2 خطوط بھی لکھے لیکن بھارت نے کوئی جواب نہیں دیا. بابا گرو نانک کی برسی کی تقریبات کے تیسرے روز نگر کیرتن اور دربار کیرتن میں شرکت کے لیے پاکستان اور دیگر ممالک سے یاتریوں کی بڑی تعداد کرتارپور پہنچ چکی ہے. یاتری روایتی عبادات ارداس میں شرکت متبرکات کی زیارت کے ساتھ ساتھ بھارتی سرحد تک نگر کیرتن کا جلوس بھی نکالیں گے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का.